सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी दे अध्याय 24वें विच अज आपां भाई नंद लाल जी का प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम नाल यह प्रसंग सरवण करिए। प्यारी साध संगत जी, हुण आपां भाई नंद लाल जी की वारता सरवण करन लगे हाँ। जिस तरह वह सतगुरु जी नूं मिल के आनंद प्राप्त करके रहिंदे रहे। एक महान धनी खत्री सी, उसदे घर बुद्धिवान भाई नंद जी ने जन्म लिया। उसका पिता वैष्णो धर्म नाल प्रेम रखदा सी। जद 12 साल दे होए एक दिन पिता ने फिरदियां वेख्या ते सोचिया हुण कंठी बनवाउणी उचित है। दिल विच गुरु नूं बुलाउण बारे विचार कीती। उपदेश वास्ते पास बिठाया ते पुत्र नूं कहा, असी हरि दे दास हाँ, वैष्णो गुरु धारण करो ते सदा उसकी आग्या अनुसार रहो। कंठी अपने कंन ते बनाओ ते वैष्णो धर्म विच आ जाओ। इस तरह कह के वैरागी नूं बुला लिया। भाई नंद लाल उसका प्रेमी ना होया। गुरु ने कहा, धर्म नूं धारण करो ते कंठी नूं अपने कंठ विच पाओ। यह सुन के भाई नंद लाल हथ जोड़ के बोलिया, इस कंठी विच कोई आनंद नहीं जाणिया है। बाणी जिहड़ी सुंदर कंठी है उसनूं मेरे गल विच पाओ, जिस विच गुरु परमेश्वर का जस है, जिसका वर्णन करदे तृप्त नहीं हुंदे हाँ। वो सदा मेरे कंठ विच सुंदर शोभदी है। पढ़न सुनन नाल मन मोह लैंदी है। हज़ारां साल तक वधदी रहिंदी है। जग विच जस मिलदा है अते अगे गति प्राप्त हुंदी है। नित गुरु जी की उस्तत करांगा, पवित्र परमेश्वर का जस रटांगा। यह सुन के वैष्णो प्रसन्न हो गया। हर पक्षों यह बालक धन है। ऐसी कंठी मेरे पास नहीं है। जिस पास यह होवेगी उस पासों ही लवेगा। यह बालक बड़ा बुद्धिमान होएगा, हिरदे विच हरि का नाम प्रो लवेगा। इस तरह विचार करके कुछ ना कहा ते अपने निजी स्थान ते जा बैठा। भाई नंद लाल जी के पिता जी विचार करन लगे कि वैष्णो गुरु ने कुछ गुस्सा धारण किया है। उसने पुत्र नूं कोई कंठी नहीं दिती। उठ के अपने घर नूं चला गया। पता नहीं की गति हुई है। गुरु के पास जाके बैठ गया ते हाथ जोड़ के वचन किया, किरपा करो ते नंद लाल दे गल कंठी पाओ ते उसनूं अपना सिख बनाओ। यह सुन के वैरागी ने कहा, वो सह सुभाਅ ही जग्यासू है। जदों इसका अधिकारी होवेगा यह चिंता विसार के सिख बन जाएगा। यह सुन के पिता चुप कर गया। भली बुरी कोई गल भी जान न सकिया। भाई नंद लाल सदा मदरसे जाते सन ते फारसी इलम चंगी तरह पढ़ते सन। तिखी बुद्धि सी, फिर अभ्यास बहुत करते सन। निता प्रति विद्या बहुत प्रकाश दी सी। बहुत किताबां पढ़ गए ते इलम विच बहुत कामल बन गए। सभा विच शुभ गल कहण नूं चतुर हो गए। प्रगट रूप विच सब विच उन्हां दा नाम बहुत वध गया। औरंगजेब का पुत्र जिहड़ा शहजादा बहादुर शाह सी, उस पास बड़े आनंद नाल नौकरी करन लगे। गुरु धारण नूं चाहुंदे रहे। पूर्ण गुरु होवे जिहड़े मेरे मोह का नाश करन। श्री आनंदपुर साहब विच आनंद दे सागर सुखां नूं देण वाले 10वें पातशाह जी रहिंदे सन। उन्हां दी महिमा अनेकां लोकां पासों सुणी सी। उन्हां विच महान ब्रह्म ज्ञान प्रकाश रहा है। सिख दी गति बचनां नाल ही कर दिंदे हन। अनेकां कलेशां नूं दूर करदे हन। उन्हां दा श्रेष्ठ जस सुण के भाई नंद लाल बहुत प्रसन्न होया। तद वो श्री आनंदपुर साहिब विच पहुँच गए। जांदियां हिरदे विच एक मनोरथ धारण किया। सारिਆਂ ने सही कहा है कि गुरु जी अंतरजामी हन। जे मेरे हिरदे का मनोरथ जाणदे हन तां किरपा करके मैनूं बुला लैण। अपने सिख भेज के बुला लैण। मेरे नीच का इस जगत तो उधार कर देण। ये मनोरथ करके उत्थे रहे
ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਆ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਕਈ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਤੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਉਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਮ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਮੂਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਦਿਨ ਇਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਿਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਧਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਵੱਡੀ ਖਿੱਚ ਮਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਧੀਰਜ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਵੜੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਇਸੇ ਛਿਣ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਵੜਾ ਤੁਰੰਤ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਸ਼ਰਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਨੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਰੰਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਕਮਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੈਣ ਹਨ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਸੋਚਾਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਗਏ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕੋਟਾਂ ਜਨਮ ਭਰਮ ਦੇ ਹੁਣ ਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹੇ ਰੱਖਣਹਾਰੇ, ਰੱਖ ਲਵੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਗਿਣਤੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਢੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਭਰਮ ਅਗਿਆਨ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਗ ਪਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਨਦਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪਾਈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹੇ। ਕਸੌਟੀ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੈਲ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ। 12 ਕੰਨੀਆਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਸਹਿਤ ਵੱਡੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਤੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਨ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੰਤਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਾਰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਧੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਸਨ। ਔਰੰਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਡਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਟ ਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੂਰਖ ਮਤ ਵਾਲਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੋਖੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਵਣ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੋਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਭ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਸਭ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੀਸਰੀ ਰੁੱਤ ਦਾ 24ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ।
ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।